पंजाबी रेडियो च वैसे सुन रहे सारे श्रोते बलविंदर कौर वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। प्रोग्राम खबर ते नज़र विच होणगे साडे नाल बलतेज पन्नू जी। खबरां तो पहलां धन्नवाद करना चाहुंदे साडे स्पॉन्सर दा जिन्हां ने इस प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर कीता, सब तक पहुंचाया। इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर ने शिकागो पिज़ा विद ट्विस्ट वाले, जिन्हां तो हर एक तरह का पिज़ा तुसीं ऑर्डर कर सकते हो। पिज़ा ऑर्डर करने लई विजिट कर सकते हो www.chicagopizzatwist.com। 15% ऑफ लैण लई कोड वरत सकते हो 1313। खालसा इंश्योरेंस एजेंसी सैना जे तो उन्होंने फोन नंबर 4082722500 जो हर एक तरह की इंश्योरेंस करते हैं। मैडिकल इंश्योरेंस दी एप्लीकेशनां लै रहे हैं। गुरदीप सिंह पिरदी, कलोवस, अशानजीत सिंह कलोटी, जुब्बा सिटी, सतनाम सिंह शेरगैल, सलमा, बहादुर सिंह गिल पॉलर, रणवीर सिंह राणा बेकरसफील्ड, गुरवीर सिंह जी बराड़ प्रजनों तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रोग्राम ਨੂੰ स्पॉन्सर किया, सब तक पहुँचाया। साडे नाल जुड़ चुके हैं बलतेज पन्नू जी। सत श्री अकाल, स्वागत है जी। धन्यवाद जी, बहुत मेहरबानी। तो जी गल करते हैं विजय माल्या, काफ़ी खबरों के विच आ ते उसने जेतली दियां कुछ मुश्किलां वधा दित्तियां बयान दे के। और ये तुसीं कह लो कि मुश्किलां जिहड़ियां दी ये इलैक्शनां तो एन पहिलां जिहड़ियां दी वो वध रहीआं ने, क्योंकि जिस किस्म का ये सारा कुछ सिरजिया पिया केंद्र वालियां ने कि किसी नूं बोलण ही नहीं दिंदे, कोई चीज़ जिहड़ी वो सामने नहीं आउण दिंदे। इंग्लैंड दे विच इस वेले हवाला संधि का सामना जिहड़ा जी वो कर रहा किंगफिशर का जिहड़ा मालिक विजय माल्या, उन्हें अदालत के बाहर एक बयान जिहड़ा वो दे के मौजूदा वित्त मंत्री जिहड़े अरुण जेतली आ उहदियां मुश्किलां तां जिहड़ियां दी वो वधाईआं ने। और जिहड़े शराब कारोबारी विजय माल्या ने यह गल कही है कि पिछले साल भारत से तो भजन तो पहला वो भारत के वित्त मंत्री अरुण जेतली नूं मिलिया सीगा। और 2016 दे विच माल्या जब भारत तो भजया सीगा तो उस वे अरुण जेतली वित्त मंत्री सीगे। लंडन की वैस्टमिनिस्टर अदालत दे विच पेश होने के वास्ते पहुंचे माल्या तो जदों उन्होंने पूछा कि उन्होंने की उन्होंने देश तो भजन लई आगाह किया गया सीगा, तो उन्हें मंत्री का नाम लए बिना जरा भी कहा कि मैं भारत तो रवाना होया क्योंकि मैनू जनीवा च किसी को मिलना सी। रवाना होने तो पहला मैं वित्त मंत्री नूं मिलिया ते बैंकां दे मुद्दे दे उत्ते ये सारा कुछ निबेड़न दे वास्ते मैं पेशकश दोहराई सीगी और ये सच्चाई है। धोखाधड़ी ते मनी लॉन्ड्रिंग के दोषों का सामना कर रहा 62 साला विजय माल्या अपनी हवालगी के एक मामले दे विच अदालत पहुंचा होया सीगा। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਉੱਥੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿਖਾਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦਾ ਬਿਆਨ ਝੂਠ ਦਾ लंदा। असी एक दिन जो मैं उन्होंने कहा कि सदन तो अपने कमरे वाल जा रहा सीगा तो विजय माल्या तेजी के नाल चलता मेरे को आया तो उन्हें चलते हुए कहा सीगा कि वह भुगतान की तजवीज़ जी है जी वो कर रहा है। उन्हें कहा कि माल्या के झूठ तो मैं जानू सीगा, इसलिए उन्हें गल पूरी होने तो पहले मैं कहता कि अपनी तजवीज़ के नाल वो बैंकों को मिले। और उन्होंने कहा तो अपने हाथ के विच कुछ दस्तावेज जिहड़े वो लैके आया सीगा पर मैं वो नहीं लए। ये की सीगा उन्होंने कहा कि मैनू नहीं पता, पर इन्ना कहण दे नाल जिहड़ा जी कुछ छुटकारा तो नहीं ना होंदा, क्योंकि आफराल की गल हुई वो कहता कि मैं मिल के आया। हुण तुरे जांदे दे नाल जिहड़ी गल होनी जां मिल के आउणा, इन्हां दो चीज़ां दे विच बहुत वड्डा जिहड़ा जी वो फर्क है। बिना किसी शक दे जिहड़े इस वेले वित्त मंत्री ने उन्होंने सवालिया चिन्ह जिहड़े जी वो लगन लग गया। इन्ना जरूर है कि जिहड़ा गुड्डी मीडिया वो इहनूं डिफरेंट जिहड़ा जी वो तरीके दे नाल लऊगा ते वो तां इह कहण दी कोशिश ही करूगा कि मुलाकात हुई नहीं जी। बिल्कुल, जिस तरह हुण जेतली भी कह रहा भी मैं कभी मिलिया ही नहीं गा। ते अगे बलविंदर भूंदड़ की जे गल करिए तो बहुती बारी आपां सुणदे हुंदे आ कि फलाना अकाल तख्त ते पेश होया, पर बलविंदर सिंह भूंदड़ आ जिहड़े वो दमदमा साहिब चले गए। बिल्कुल जी, जे कोई होर पेश होया हुंदा ना जी अकाली दल तो बिना तो ये मामला अकाली दल नहीं उठा लेना सीगा कि सर्व उच्च तां अकाल तख्त है ते अकाल तख्त के मूहरे ही पेश होया जांदा। ये मर्यादा तां जिहड़ी है जी वो रही है ना जी हुण तक, पर इत्थे जिहड़ी जी वो मर्यादा जिहड़ी आ जिहड़ी वो पलटी गई है। और बलविंदर सिंह भूंदड़ होरी जिन्हां ने पिछले दिनी अबोहर दे विच एक रैली दे विच चापलूसी जिहड़ी सी ओहदी हद करदिआं होया
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਹੋਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। 5 ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਲਾਤੀ ਤਨਖਾਹ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਵਾਲਾ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਂਝ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸੁਣਨ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ 1100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਰਾਉਣ ਤੇ 11 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵਾਈ ਆ ਉਹ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ। ਆਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਉਹ ਲੁਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਲੱਭ ਲਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਕਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਸੋ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਵੀ ਮੱਲ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ 1988 ਦਾ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਾਂਵਾਲਾ ਗੇਟ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਖਿੱਚਾ ਧੂਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਵੱਜਿਆ, ਉਹਦੇ ਡੈਥ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ 65 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਗੈਰ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਰੀ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੜੀ ਸੀਗੀ। 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 18 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਿਰਫ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੈਰ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਜੱਜ ਜੇ ਜਲਾਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਉਲੱਦ ਸਕਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਜੇ ਜਲਾਮੇਸ਼ਵਰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਹੀ ਬੈਂਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਸੁਣਦਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਲਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਜਸਟਿਸ AM ਖਾਨਵਿਲਕਰ
ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਜੱਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਘੇਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਘਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਘਟਾਲਾ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਜੀ ਭੰਗੂ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਹੋਈ। ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹੌਸਪੀਟਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਦਿਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸੇ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ 48,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਜੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ PMLA ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਈ ਦੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਕਈ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ED ਨੇ CBI ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਭੰਗੂ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਲੇ 472 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਉਹ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। CBI ਨੇ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਤੇ ਉਹਦੇ 3 ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਹੇਠ ਫਰਜ਼ੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਭੰਗੂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ PACL ਤੇ PJFL ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 5.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀਗਾ। ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਠੱਗੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੋਂ ਲੋਨ ਲਏ ਹੋਏ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ 150 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਲੋਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਲੋਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਚਾਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਹੈ। ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹ ਠੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਭ ਸਕਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਬਿਲੇ ਲਾਈ ਗਏ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਹੋਰ ਵਧਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਫੂਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਨਿਕਲੀ ਸੀਗੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਜਿਹੜੇ 5 ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੋਮੇਲਾ ਥਾਪਰ ਤੇ 4 ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦੂਜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ
ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਮੂਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ। ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ, ਵਰਨਨ ਗੋਜ਼ਾਲਵੇਸ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਤੇ ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਚੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਪੂਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਜਲਸੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰਹੂਗੀ ਕਿ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਠਕਰਾਈ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਛਿੜਿਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਗਏ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮਤਵਾਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡਾਡੂਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਜੂਨ ਤੋਂ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਹੋਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਮਾਮਲਾ ਗਾਂਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਬਣੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੋਰਚਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਦੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਤੇ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦੇਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਘੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ
ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਦੋਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਗਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜੀ ਸੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ, ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬੜੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦਬਾਓ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਗੋਆ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ, 10 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨੇਪਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਚਦੇਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਨੇਪਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ, ਲੜਕੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ SSP ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਫੇਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸਚਦੇਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਦੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਘਰੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਦੇ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਕਾਕਾ ਨੇਪਾਲੀ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆ ਉਹ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸਚਦੇਵਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸਚਦੇਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਚੋਰਾ ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਸੱਤੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵੱਜਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੀਗਾ, ਬਲਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਰਕਾ ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਨਸਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਬਠਿੰਡਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੜਨ ਦਸਤੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਗਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਿਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਣਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਜੇ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਅਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਲਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ। ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਓ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਫੇਰ ਫੜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਵਜਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਵਾਲੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰਖਵਾ ਲਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਥਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਕੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਜੀ।
ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਸਰੋਤੇ ਸਨ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਬਰਾਂ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬੁਲਟਨ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।